नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ एप्रिल मास 17 तारीख शुक्रवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआक अच्छा तेरे भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप जिल्लार भिडटी को देखुंत ता जनातु। आज प्रथम खबर पुणे 20 तारीख जाए चलो गाड़ी जांच। आसंता 20 तारीख पर्यंत ट्राफिक उल्लंघनकारी गाड़ी चालकों विरोध में पुणे आरंभ होइछि स्वतंत्र कार्यानुष्ठान अभियान। एही समय व्यापक भाव गाड़ी जांच कर बिना ड्राइविंग तथा अवैध लाइसेंसधारी विरोध में विशेष कार्यानुष्ठान ग्रहण कर राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीएफ पक्षर घोषणा कर। परवर्ती खबर मे पहलार भितरकनिका बंद बुली पारे पर्यटक। भितरकनिका जातीय उद्यान आसंता मे पहलार बंद रहिबो। बहुला कुंभीरंक प्रजनन ऋतु पाई प्रतिवर्ष मे 1 तारिख जुलाई 31 पर्यंत 3 मास विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान पर्यटकों बंद रहे। यह समय कुंभीर माने अंडा देतांती तेणु सेमानंको सुरक्षा और प्रजनन पाई एही कटकणा लागू करा जाए। परवर्ती खबर ओडिशा रे ओएएस ओआरएस अधिकारी नया बदल नियम। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाड़ी द्वारा नियम स्पष्ट होइछि अधिकारी माने जड़े जनसेवक एणिकी व्यक्तिगत अनुरोध किंबा पतिआरा बदली क्षेत्र में काम करिबो नाही। प्रथम 6 वर्ष गाँ गहली काम करने पड़ो। प्रत्येक अधिकारी को सेमानंको चाकरीर प्रथम 6 वर्ष फील्ड रे काम करने पड़ो जहाँफल से तृणमूल स्तर समस्या बुझीपारे। परवर्ती खबर महिला सशक्तिकरण पर आसुवा जातीय विधायकों को बीजेडी पूर्ण समर्थन देव। मोदी सरकार आज लोकसभा 3टी गुरुत्वपूर्ण बिल उपस्थापन कर। महिला संरक्षण संशोधन बिल 2026, सीमा निर्धारण बिल 2026 एवं केंद्र शासित अंचल संशोधन बिल 2026। यह बिल 2023 मसीह पारित होता महिला संरक्षण आईन को पूर्ण कार्यक्षम कर लक्ष्य रखिछि। यह बिल को बीजेडी पूर्ण समर्थन देव बोली बीजेडी सभापति तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कहते। खाली सेतिक नुह संविधान प्रस्तावित 131तम संशोधन बिल 2026 सीमा पुनर्निर्धारण बिल जदि ओडिशार राजनैतिक अधिकार क्षुण्ण न करे तेबे बिल को स्वागत करा जिवो बोली मध्य नवीन कहते। परवर्ती खबर भारत को बड़ झटका अमेरिका बंद कला सस्ता तेलर बाट। विश्व शक्ति बजार में एवं एक बड़ हलचल देखा मिली। अमेरिकार गोटे निष्पत्ति भारत पर चिंतार कारण पलटि। हरमुज संकट मध्य अमेरिका एवं रूस एवं ईरान मिलुवा सस्ता तेल उपर कटकणा को कड़ाकड़ी जार सीधासलख प्रभाव में भारतर अर्थनीति एवं आगामी दिन में तेल दर उपर पड़ा जाऊँगी। अमेरिकार ट्रंप प्रशासन में कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि। अमेरिकीय अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट स्पष्ट करिसेंति रूस एवं ईरान आसुवा कंचा तेल उपर दिया जाउतिबा स्वतंत्र रिहाती लाइसेंस अवधि को आउ बढ़ा जीव नाही। मार्च 11 पूर्व जो जहाज गुड़िक समुद्र में थिले सेमानंकु केवल अनुमति दिया जाइतिला किंतु एवं अवधि शेष होगा जाऊँगी। परवर्ती खबर सीबीएसई 10वीं परीक्षा 500 रु 500 नंबर रखिथिबा ओडिशार 2 छात्री को अभिनंदन जणाइले मुख्यमंत्री। सीबीएसई 10वीं श्रेणी परीक्षा 500 रु 500 नंबर रखी सर्वभारतीय स्तर में कृतित्व हासिल करिसेंति ओडिशार 2 मेधावी छात्री टीना रथ एवं आलिशा विश्वाल। गतकाली बुधवार सीबीएसई 10वीं परीक्षा फलाफल घोषणा होइछि। टीना पुरीर मदर्स पब्लिक स्कूल छात्री होइतिबा बेले आलिशा भुवनेश्वर केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 रे पाठ पढ़ी। सेमाने जातीय एवं राज्य टॉपर भाव में ओवाइचंती जाहाकु बोर्डर मूल्यांकन व्यवस्था अनुसार विरल बोली वर्णना करा जाइछि। परवर्ती खबर छात्र छात्री खुशी खबर ग्रीष्म छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। जानतु केते दिन बंद रहिबो स्कूल। प्रचंड हेलाणी खरा सकालू घर बाहरिबा भी मुश्किल हो जाइछि। वर्तमान ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव सारा भारत में देखाई आरंभ कलानी। गत मार्च मासर ग्रीष्म तीव्रता वृद्धि पाइथिबा बेले एबे बेलकु बेल यार तीव्र हेबार लागिछि। सेबडे तीव्र ग्रीष्मताप और लूर प्रभाव को दृष्टि रखी छत्तीसगढ़ सरकार बड़ सिद्धांत नहीं। से कहते जे शिशुमानंको स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारों पई सर्वोच्च प्राथमिकता अटे। यह परिस्थिति को मन में रखी छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल मानंको पई ग्रीष्म अवकाश को पूर्वर घोषणा करिसेंति। एबे 20 एप्रिल 15 जून पर्यंत समस्त स्कूल रे छुट्टी रहिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମତଦାନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଆଗତ ଏକ ଆବେଦନର ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିବା ସହ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୀତିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ବିପୁଲ ଏମ୍ ପଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ପିଟିସନର ଅଜୟ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଷ୍ଟେଜ ହୋର୍ସଲଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ସଂସଦର ଆଗତ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକସଭା ଆସନ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ 2024 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟମ ବିଲ୍ 2026 ମଧ୍ୟ ଆଗତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଆସିବେ। ଏନେଇ କ୍ରେମଲିନ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଅଛି। ବୈଶ୍ୱିକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳିବା ଏବଂ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ଭାରତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବ୍ରିକ୍ସରେ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ନିଜ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣୁଥିଲେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ସରକାର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା ଚିଠା ପାର୍କିଂ ନୀତିରେ ଏଭଳି କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଚିଠା ନୀତି ଉପରେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ MOU। ରାଜ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏକ ମେରାଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନ୍ MSP। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୃଥ୍ୱୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାତିରେ ସିଝୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼। ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳ। 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ବି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭିତରଭଣ୍ଡାର ଗଣତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। 48 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାର ଗଣନା। ତେବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଗଣତିରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ଅଲଙ୍କାର ଗଣନା ସରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଡିଜିଟାଲ ଗଣନା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ଆଜିଠାରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। 19 ତାରିଖରୁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଜନତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ସହ ଘରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ। ଭାରତରେ ବି ବଢ଼ିପାରେ ମୂଲ୍ୟ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାର ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବି ବିନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଆହତ। ରୋହିତଙ୍କ ପିଟିସନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ଚଳିତ IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ୱାଙ୍ଗଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ରହିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଭେଟିବ ଦଳ। ମୁମ୍ବାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତଳେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
केन्द्र सरकारଙ୍କ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲି 4ଟାରେ ଭୋଟିଂ। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ। 131ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 207 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 126 ଜଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ବିରୋଧରେ ଡିଭିଜନ ଭୋଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର ସୁନା ଦର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,55,570 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,42,600 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,70,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମ୍ସ ସହଯୋଗରେ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନ ସଭାଗୃହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମେସେଜ ଆସିଛି କି? ସାବଧାନ, ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂତନ ଠକେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏପରି ମେସେଜ ପାଇ ଏବାର ଜାଲ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଦରକାରୀ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରେ ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 700ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 2ଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଜି 2ଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ରନୱେରେ ଆକାଶ ବିମାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏକ B737-700 ବିମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆକାଶା ଏୟାର ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।